Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassirna wa la tu'assir 'alaina ya karim. InsyaAllah kita mula dengan majlis zikir dulu. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa awliyaillahi wa salihin lahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma ila arwahi sadatina wa a'immatina la siyama Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali wa jami'i salasila masyayikh turuq as-sufiyah, thumma ila arwahi walidina wa muallimina wa masyayikhina wa ila sahaifis sadatil hadirin wa lizamil huquq wal jibat alaina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لقد جاءكم رسول منكم من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبح قدوس رب الملائكة والروح، سبح قدوس رب الملائكة والروح، سبح قدوس رب الملائكة والروح. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم تقبل منا هذه قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار والصلوات على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما تلوناه وما ذكرناه وما نويناه ثم بعد القبول منا هدية بفضلك وجودك وإحسانك إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأولياء الله والصالحين ثم إلى أرواح سادتنا وأئمتنا لا سيما أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وجميع سلاسل مشايخ الطرق الصوفية ثم إلى أرواح والدنا ومعلمنا ومشايخنا وإلى صحائف السادة الحاضرين ولذوي الحقوق والجبات علينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم. ضاعف اللهم رحمتك علينا وعليهم. اللهم اجعله فكاك لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم
ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين وأصلح لنا شؤوننا كلها بما أصلحت بها الصالحين اللهم يا الله اللهم اغفر وارحم وانصر واهدي وأصلح وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارفع عنا من الغلاء والبلاء والوباء والأمراض والأسقام والسحر والجان والشياطين والفحشاء والمنكر والبغي والصروف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الله منا ومنكم. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, zikir ni amal lah hari-hari ya. Ada tengok ada juga yang tak dapat nak amalkan hari-hari ya, tak dapat nak buat amalan sebagai harian. Jadi amalkan hari-hari sekurang-kurangnya sehari sekali, pagi ke, petang ke, malam ke, sebelum tidur ke, lepas subuh ke. Bagusnya lepas subuh tu lah, bagusnya lepas subuh tu kita amal supaya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita sehari-harian, diberkati kehidupan kita dunia akhirat insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita bahas sikit dalam kitab Matan Safinatun Najah ni berkenaan dengan tajuk perkara-perkara yang membatalkan solat, surat 38. Muka surat 38. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita bahas mana yang dapatlah malam ni. Kalau nak ikutkan perkara ni sampai 14. Kita bahas mana yang dapat dulu pada malam insya-Allah. Qala musannif tabtulus salatu bi tabtulus salatu bi 14 khaslatan. Batalnya salat seseorang itu apabila berlaku salah satu daripada 14 perkara. Jika berlaku salah satu daripada 14 ni, maka batal salat seseorang tu. Apa makna batal? Batal ni salat tersebut tidak diterima. Makna tidak sah, tidak ikut SOP dia, dan wajib diulang. Itu makna batal. Batal ni solat yang tengah kita, ibadah yang kita tengah buat tu tadi dikira tidak betul. Dikira tak boleh diteruskan, batal, dan wajib kita kena ulang balik semula. Tak kira lah sama ada solat tu tadi solat fardu ataupun solat sunat. Sama, solat fardu ke atau solat sunat ke, maka dikira juga. Kalau batal, kena ulang balik. Dan begitu juga wakas salati, dan begitu juga sesuatu perkara yang macam solat. Ni kena ambil tambahan, ni not tambahan. Perkara yang macam solat ni dalam mazhab kita Syafi'i, apa sahaja yang sebahagian daripada perbuatan solat, maka mesti berhukum macam hukum solat. Contoh, orang buat sujud syukur. Sujud, pada asalnya sujud ialah sebahagian daripada perbuatan
solat. Secara umum, asalnya sujud ni ialah perbuatan solat. Jadi kalau nak sujud syukur, maka kena ikut hukum macam solat. Tutup aurat, menghadap kiblat, suci daripada najis, suci daripada hadas. Itu syarat-syarat solat. Maka kena ikut. Gol, sepak gol kata tuan kan. Berlari tepi padang, sujud mamai. Sah tak tu? Sah kalau kiblatnya betul. Sah kalau kalau dia punya auratnya tutup. Tutup dengan betul lah, tutup dengan sempurna. Sah kalau dia memang ada wuduk. Sah kalau dia tu suci daripada najis, suci daripada hadas. Sebab kaedah dalam mazhab kita Syafi'i, apa sahaja yang daripada perbuatan salat, mana sebahagian pun, contohnya mudahnya sujud lah, sujud syukur tu senang mudah dia, maka dikira juga hukum dia nak buat, dia kena ikut macam hukum solat. Kena ikut macam hukum solat. Begitu juga solat jenazah dan sebagainya. Walaupun solat jenazah ni ada rukuk tak? Ada sujud tak? Ada tahiyat tak? Tak ada. Tapi dia dikira juga sebahagian daripada solat. Sebab ada bahagian solat dalam tu, iaitu qiyam. Ada bahagian solat dalam tu, iaitu apa dia? Niat. Apa lagi? Iaitu baca Fatihah, selawat, doa. Tu ada part of the solat tu, part daripada bahagian-bahagian solat yang 13 rukun tu tadi, sebahagian daripada tu ada dibuat. Walaupun di luar solat, maka dia kena ikut hukum macam solat. Ini nak kena perhati baik-baik. Ramai orang dia main raduk sini. Habis ustaz, kita nak meraihkan gol tu, tunggu masuk bilik persalinan sekejap lagi. Tunggu masuk bilik persalinan kejap lagi, sujudlah syukur. Sebab sujud syukur ni bukan mesti immediately. No. Sujud syukur ni hukum dia sunat. Waktu kita dapat nikmat tu tadi, dapat benda yang tak sangka-sangka tadi, kalau tutup aurat kita, kita tahu ngadap kiblat di mana sebagainya lah, mana cukup syarat solat itu, boleh kita sujud terus, tak apa. Tapi pada ketika tu, pakai seluarnya buntak ni kan, nak tutupnya aurat. Kiblat pun nak tentu. Dalam stadium tu mana ada tanda kiblat. Tak pernah lagi Jawat Mufti dipanggil untuk buat tanda kiblat dalam stadium. Kalau bilik solat stadium mungkinlah ada tanda kiblat tu. Pacak tiang macam di tanah kuburan tu ada, Ustaz? Pernah tengok? Tak pernah tengok kan dalam stadium macam tu? Itu. Tapi kalau nak juga sujud, boleh tak dalam stadium? Boleh, tak jadi masalah. Ja'alallahu likulli ardi masjidah. Allah Ta'ala jadikan untuk umat Nabi Muhammad ni, mana tempat pun boleh sujud, boleh solat. Mana tempat pun, yang penting tempat tu bukan tandas, yang penting tempat tu bukan tempat najis. Kena ikutlah syarat dia tu, syarat sah tu. Bukan sekadar suci badan, suci juga pakaian, suci juga tempat sujud daripada najis. Tu semua tu tadi syarat-syarat sah solat. Kita dah bicara sebelum ni. Maka kalau dia tak ikut, maka dia kira batal. Bila batal ni maksudnya kena ulang semula. Baik. Bila batal solat ni, apa perkara yang membatalkan solat? Ada 14. Pertamanya bil hadasi, dengan sebab hadas. Sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil ataupun hadas besar. Termasuk juga orang yang langsung tidak dapat nak membersihkan diri daripada hadas. Maksud dia apa? Contoh, dia aksiden ataupun kebakaran, itu contoh. Maka kulit itu tadi tak boleh kena air. Jadi dia nak wuduk pun tak boleh, dia nak mandi wajib pun tak boleh. Maksud dia tak boleh menggunakan air. Maka bila dia tak boleh menggunakan air, dia mesti pindah menggunakan debu. Itu tayamum.
Sekarang ni tayamum pun tak boleh. Dia panggil faqidut tahuraini. Dua-dua alat untuk bersuci ni, dua-dua bersuci tadi tak boleh buat. Guna air pun tak boleh, guna debu pun tak boleh. Tapi dia nak kena solat tak? Wajib tak dia kena solat? Wajib dia kena solat. Maka solat dia tu tadi pada asas hukum dia tidak sah. Pada asas hukum dia tidak sah. Cuma dia buat tu sekadar menghormati waktu. Nanti bila dia dah sembuh, dia kena qada balik. Dia kena qada balik solat dia tu. Sebab dia tak boleh guna air, dia tak boleh guna juga tayamum. Dan ada juga yang jenis bentuk tayamum yang kena ulang balik. Contoh tayamum yang kena ulang balik mana? Air ada tapi tak boleh pakai, tak boleh guna. Contoh berbalut simen. Dia nak wuduk macam biasa tak boleh sebab tak boleh kena air. Dia nak mandi wajib pun tak boleh. Maka dia tayamum. Dia boleh tayamum. Maka sah solat dia ketika dalam tayamum tu. Cuma nanti bila dia sembuh, dia kena ulang balik. Dia kena ulang balik semula. Itu cerita orang yang sapu di atas balutan tu. Itu panjanglah cerita kat situ. Dan begitu juga untuk orang yang daimil hadas. Daimil hadas ni orang sentiasa berhadas. Sanang dekat sini contohnya ialah orang perempuan yang istihadah. Perempuan istihadah. Orang perempuan istihadah, macam mana boleh berlaku istihadah? Dulu kita pernah cerita buat tajuk haid. Nanti kalau ada rezeki, ditanjurkan balik semula daurah berkenaan dengan fik wanita ni. Daurah berkenaan dengan ni. Doa-doakanlah, walaupun tengah duk menulis sikit kenaan dengan buku ni, kitab fik wanita ni. Buat mukhtasar, nota ringkas ya, tak panjang pun. Nota ringkas. Target-target dalam 20 muka surat, 30 muka surat lebih kurang, mukhtasar, ringkasan. Nanti kalau ada rezeki kita buat daurah. Jadi orang yang sentiasa berhadas ni contoh dia macam istihadah. Orang perempuan istihadah, bila dia istihadah darah dia keluar lebih daripada 15 contoh. Maka 16, 17 dan selepas-lepas tu lah, soalan-soalan selepas tu, maka dia kena solat tak? Kena solat sebab orang istihadah kena solat. Cuma macam mana dia nak solat? Sebab darah masih ada keluar. Nah, hukum haid tak boleh dah. Hukum haid sebab dia dah terlimpah waktu. Dia dah terlimpah dia punya limit. Dia dah lebih dia punya limit. Maka dia kena solat. Dia kena solat. Itu yang kita pernah sebut dulu. 5 benda dia kena buat. Pertama, pastikan masuk waktu. Kemudian kena cuci. Kena setinjak dulu. Setinjak ni mana kena cebok lah. Kena bersihkan. Kemudian kena sumbat. Tahan darah tu dengan kapas ke. Yang penting apabila dia berjalan, dia bergerak, dia melakukan perbuatan solat, rukuk, sujud, sumbatan dia tadi tak tercabut. Kalau dalam kitab dia tulis isabah. Isabah ni apa? Cawat. Itu kalau kitab lama lah, itu dia isabah. Sekarang ni tak perlulah cawat tu, minta maaf. Pakai seluar dalam pun boleh. Yang pentingnya ada bersumbat, kapas ataupun modest dan sebagainya. Bila kita bergerak, dia tak berenggang. Tu dia tahan darah tu. Sebab pada asalnya, kalaulah orang ni tadi dia tak sumbat darah daripada dia istihadah, sedang dia solat, dia rasa darah tu keluar. Bila dia rasa darah tu keluar, batal tak solat dia? Batal. Sebab keluar sesuatu daripada dua jalan, hubur dubur kalau perempuan tambah satu lagi farash, keluar sesuatu. Yang ni tadi darah betul. Bila keluar, batal wudu. Batal wudu, batal lah solat. Boleh jelas tuan-tuan? Nampak tak tu? Tuan-tuan perempuan sekalian. Tak maaf lah, malam minggu ni mungkin ada yang kepenatan kan. Siang tadi banyak urusan dan sebagainya kan. Kemudian ustaz pun datang lambat pula sikit tadi. Patut dia 8.30 kita dah mula. Macam sebelum ni 8 suku kita dah zikir dah. Ini 8.45, 8.50 baru mula. Minta maaf lah, tadi ada sikit urusan dekat Masjid Sungai Ladang. Malam ni mungkin kita tak panjangkan sangat
Kita ambil dua je mungkin. Perkara yang membatalkan solat. Mesti kita faham betul-betul, bagi faham. Ambil nota ni bagus tuan-tuan. Jangan tinggal, rugi. Sebab nak ulang balik belum tentu lagi. Nak tengok dekat live belum tentu lagi nak tengok live. Kenapa Ustaz aku tengok live? Belum tentu lagi. Tengok balik rakaman belum tentu lagi tuan-tuan. Bukan semua orang yang boleh betul-betul duduk tengok live begitu. Ada, tak nafikan, ada, tapi bukan semuanya. Tu. Melainkan kalau kami beritahu minggu depan kita exam. Itu bukan sekadar tengok live. Tengok simpang masjid pun mungkin tak tengok sudah. Faham tak maksudnya tu? Tak hadir. Sebab dah beritahu exam. Mungkinlah kali patut kita buat exam lah kali, insya-Allah. Tengoklah nanti ada satu tahap kita buat exam, tapi secara mengejut, quiz. Kalau di universiti dipanggil quiz. Dia ada quiz. Nanti kita buatlah, insya-Allah. Akan datang bila tak tahu lagi. Tengok rajin. Tengok rajin tak rajin tuan-tuan, insya-Allah. Yang penting jangan tak hadir. Baik. Maka hadas ni ada dua, satu hadas kecil, satu hadas besar. Hadas kecil ni maksud dia apa? Perkara yang membatalkan wuduk. Wuduk dia batal. Apa dia perkara membatalkan wuduk? Buka balik muka surat 16 ke 14, minta tak ingat. Muka surat 16. Buka balik muka surat 16. Dia kena ulang ngaji. Sebab kitab Sabinatul Najah ni matan dia mudah. Dia poin ni 1, 2, 3, 4, 5 nak. Dia poin-poin. Kalau 14 poin begitu. Mudah. Perkara membatalkan wuduk tu 4. Tengok situ. Kita dah bicara sebelum ni. Keluar sesuatu daripada kubur atau dubur. Hilang akal 2. Yang ketiga sentuh kulit yang ajnabi, laki perempuan ajnabi, dan dewasa tanpa berlapik. Kemudian yang keempat ialah menyentuh kemaluan manusia. Anak Adam ni makna manusia, dengan tapak tangan dia ni tanpa berlapik, ataupun duburnya, termasuk juga duburnya. Ni kita dah bicara panjang dah dulu sebelum ni. Kalau ada nota, tuan-tuan boleh tengok nota balik. Tuan-tuan boleh tengok nota balik masa kita bahas muka surat 16 tu. Maka bila berlaku salah satu dari 4 tadi, ketika dia sedang solat, batal tak solat dia? Batal. Kenapa batal? Sebab wuduknya batal. Sebab wuduknya tu batal. Maka sebab tu solatnya batal. Segala perkara yang membatalkan wuduk, kalau berlaku ketika sedang kita solat, maka solatnya batal. Itu yang kita sebut orang istihadah tadi. Dia kena sumbat, tahan darah tu. Gitu juga kalau orang lelaki biasa penyakit dia apa? Kencing tak lawas. Orang utara Pak Long dia panggil apa? Dedah. Kencing tak lawas. Kencing tu dia tak boleh dia bahasa mudah dia, injap dia dah lus. Bahasa senang nak faham lah. Normal orang dia boleh tahan kencing, tu normal. Kalau dia dah sakit kena kencing tak lawas ni, dia tak boleh tahan. Dia tak boleh nak tahan kencing dah. Dia terasa keluar terus. Itu untung lagi terasa, langsung tak terasa lagi syok. Tahu-tahu dah basah dah. Orang New Zealand istilah dia panggil membesar. Istilah New Zealand. Sini tak tahu lah istilah apa. Mungkin ada istilah dia bahasa orang sini lah. Kalau orang utara dia panggil dedah. Kalau New Zealand dia panggil membesar. Membesar ni makna dia terkencing. Dia terkencing tu, kamis tu, dia tak sadar. Tahu-tahu basah dah, banjir dah. Tempat dia duduk tu, tempat dia berdiri tu, tahu-tahu banjir. Itu penyakit. Orang jenis macam ni kena solat tak? Kena solat. Tapi kalau dia solat dikhawatiri keluar macam tu, macam mana nak buat? Maka orang dedah ni, dia kaedah dia kena bersenam. Lama sikit. Kalau dia nak istinja tu, dia kena lama sikit. Dia nak buang air tu. Dan orang dedah ni dia tak boleh jadi imam. Sebab dia punya bersuci dia tu tak sempurna, ghairul kamil dia panggil. Tak boleh jadi imam. Walaupun dia dilantik pangkat imam pun. Jadi dia kena tak jawatan lah. Sungguh. Orang dedah ni begini. Bila dia buang air, dia selesai dia kencing, kan dia cangkung tu, selesai dia kencing kan.
Selesai dia kencing, oh ni pendek wayar dah. Maka dia kena senam. Senam dia macam mana? Dia kena squat. Itu. Ketuk tampi. Sungguh? Dia kena ketuk tampi. Habis lutut tu sakit sudah bahasanya kan? Kan kencing dekat tandas yang duduk tu. Duduk tu bangkitlah, bangkit, duduk balik. Bangkit, duduk balik. Supaya apa? Dia tekan ni. Kasi keluar. Berdehem tu berdehem lah. Tapi dia kena bersenam. Kalau macam tu pun masih terasa lagi tapi tak keluar. Terasa tapi tak keluar. Macam mana nak buat? Dia kena tunduk, bangkit. Tunduk, bangkit gitu. Supaya dia tekan ni. Bagi keluar habis. Dan dia sama macam istihadah. Istihadah tadi sumbat kan. Yang ni dia kena balut. Dia kena balut sungguh. Bukan cakap bohong ni. Ini hukum dia begitu. Dia kena balut. Kalau orang tua-tua dulu lagi lah, dia ambil batang kemuncup. Kami belajar benda ni. Dah tengok batang kemuncup tak? Kau tak kadang kemuncup. Rumput tu dah kan ada kemuncup tu. Apa sini silah dia? Yang bila kita lalu melekat dekat kita punya baju tu lah. Sini panggil apa? Tak tahu apa nama rumput tu. Kalau orang sini panggil apa, Ustaz? Muktabak. Rumput tu lah, tak tahulah. Yang penting bila kita lalu tu kau melekat dekat kita punya seluar tu, kemuncup tu. Batang kemuncup tu ambil yang paling bawah. Di papat yang atas yang keras tu, yang bawah umbut dia tu. Dia bukan warna hijau pekat, dia hijau cair tu. Digulung, gumpal, sumbat dalam lubang tu. Sungguh. Kaedah ada, itu salah satu ubat lah, ubat orang dulu-dulu. Dalam bab masalah orang kencing tak lawas ni. Kemudian dibalut. Sudah balut tu dia segera ambil wuduk, segera pergi solat. Dia kena segera. Sama macam istihadah. Istihadah dia sumbat kan? Sumbat. Kalau cawat lah. Kalau pakai seluar dalam tu bagi yang katak sikit lah. Begitu. Supaya bila dia berjalan tu dia tak berenggang. Tak tercabut, tak tertanggal. Dia punya sumbatan tu tadi. Segera wuduk, tutup aurat, terus solat. Dia tak ada lagi lepas tu gupi-gupi dulu, sigup dulu kan. Terus alatul. Terus mubasyaratan, direct terus. Habis saja ambil wuduk, dah selesai ambil wuduk, terus tutup aurat, terus solat. Terus solat. Kalaulah kata jemaah tu lambat lagi nak qomat, boleh dia berjemaah. Boleh dia berjemaah, tapi hampir-hampir nak qomat tu baru dia ambil wuduk, baru dia tu masuk. Baru dia keluar daripada tanah, ambil wuduk tu masuk. Macam tu. Dia mesti betul-betul hampir-hampir nak qomat tu. Kalau dia nak berjemaah. Kalau tak, dia solat sendiri. Kalau tidak, dia solat sendiri. Sebab dia tidak diberatkan untuk berjemaah. Ini salah satu orang penyakit istihadah ni. Ataupun penyakit yang daimil hadas dia panggil. Dia istilah umum dia daimil hadas, maknanya sentiasa berhadas. Penyakit tu penyakit. Istihadah. Apa lagi? Yang termasuk buah tu istihadah, orang salasil baul, dalam kitab Arab dia sebut salasil baul. Kalau kita orang Melayu kita panggil dedah lah, kencing tak lawas ataupun membeser, orang kata New Zealand kasar sikit bahasa tu. Tu. Banyak lagi. Yang kentut dia tak pandai nak berhenti dah. Sebab urat kentut dah putus. Urat kentut dah problem ada. Ni saya pernah jumpa. Setiap seminit mesti keluar. Macam mana nak tahan dia? Dia pun tak tahu. Tahu prat setiap seminit. Sungguh. Orang jenis sakit jenis saya pernah jumpa. Urat kentut dia putus. Dia ada sistem dia lah, ada saraf dia tu problem. Kita panggil urat kentut. Dia sebenarnya saraf benda tu. Sistem badan dia tu problem. Apa lagi? Orang yang cerit-berit yang teruk. Cerit-berit yang teruk. Cerit-berit teruk ni memang minta maaf. Dia check in betul dekat dalam tanah tu, memang tempat dia dah. Dia check in dah kat dalam tu. Sungguh. Tak ada. Ni salah satu. Itu bentuk-bentuk dia. Yang dipanggil daimil hadas. Daimil hadas. Itu 4 yang common lah. Dia benar ada banyak lagi. Tapi kita bagi tahu yang common yang 4 tu. Istihadah, salasil baul, kencing tak lawas tadi, yang urat kentut dia problem ni. Lepas tu satu lagi cerit-berit yang teruk. Sama. Dia kena segera bila dah hilang tu, dah lega sekejap, mana dia dah pastikan begitu. Cepat-cepat dia wudu,
Cepat-cepat dia pergi solat. Cepat dia pergi solat. Kalau dia dah usaha sumbat tadi, tengah solat dia terasa turun, darah tu turun. Dia terasa lah, dia terasa. Tapi dia sebab dah sumbat tadi, boleh teruskan solat tak? Teruskan solat. Boleh teruskan solat sampai habis. Sebab dia dah usaha tahan. Dia dah usaha tahan. Tu tujuan sumbat tadi. Tu tujuan sumbat tu tadi. Kalau yang kencing tak lawas ni, dia payah sikit. Macam mana pun dia akan banyak begitu. Yang ni dia kena balik-balik, kena bersuci lah. Kena bersuci. Sama yang jerit-berit tu. Yang kentut tu pun sama. Yang kentut ni kalau kata dia dah cuba tahan, dah sumbat dah dia punya lubang dubur dia tu, kan, tetap juga dia payah nak menahannya, kata kan. Jadi dia teruskan solat walaupun dah terkeluar angin. Sebab dia teruk, dia kena yang teruk. Dia kena yang teruk. Bayangkanlah seminit sekali Ustaz, macam mana nak tahan? Sian. Tapi memang ada, saya pernah jumpa penyakit begitu. Beliau sudah lah, nenek sudah tak pasti rasa dah meninggal lah kot, nenek atuk tu. Di tempat saya sendiri ada. Dia tengah solat ada tu kena kencing tak lawas. Tengah solat tiba-tiba kursi tempat dia duduk tu, kursi tu basah. Nasib dia solat atas kursi. Kursi tu licak. Berair kursi tu. Kursi macam ni lah, kursi bukannya kursi pasir tu, dia duduk atas kursi kita panggil kursi bengkuit. Kursi bengkuit tu, tengah solat kursi bengkuit, maka span tu basah habis. Tak adalah teruk sangat, siap noja nak bersih lepas tu. Sebab kursi tu ya angkat bagi keluar, curah je kursi tu. Tapi kalau kata yang terkencing dekat, yang berkamih dekat pintu masuk pun pernah ada. Dia duduk, memang atuk tu memang duduk depan pintu masuk. Depan pintu masuk tu tak ada kapet. Memang mamar macam tu je. Jadi kalau kata dia terkeluar pun dekat situ, atas mamar tu je. Jadi senang orang nak basuh. Dah pintu masuk kan, jadi jiruh keluar je terus. Begitu, kemudian mop. Itu bila kita dah dalam keadaan begitu, itu ujian daripada Allah Ta'ala lah. Kena sabar. Sabar, cuba cari dia punya ubat. Dia kena rawatan, ada rawatan-rawatan dia. Jumpa doktor lah. Nanti jumpa doktor. Baik, yang penting kita bahas tadi, perkara yang membatalkan solat ni apa dia? Berlaku hadas. Sila Ustaz. Ya. Baik. Ni untuk Jumaat baik. Begini, untuk orang yang pakai beg urin ni, dia dah terpaksa buat eksternal lah, sakit kan. Maka macam mana? Sebab orang yang pakai beg urin ni biasa dia tak sedar pun, tahu-tahu dah air kencing tu dah keluar masuk ke dalam beg tu. Sebab dia tak terasa. Sebab dah dimasukkan saluran tertubuh dekat dia punya injap dalam tu kan. Jadi dia tak terasa, dia tu keluar. Baik. Untuk orang jenis macam ni, bila dia nak solat, dia sama sebelum daripada dia nak solat, dia kena cuci dulu beg tu. Beg urin tu dia kena cuci. Kalau dapat dengan saluran pipe dia tu sekali dicuci. Dapat dia cabut nak cabut sakit, siapa-siapa sakit. Kalau dapat, ini cerita dia kalau dapat. Yang penting beg tu memang boleh dipisahkan. Beg tu boleh dipisahkan, kemudian dicurah. Kita boleh bersihkan beg dia tu, boleh bersihkan. Itu memang boleh. Memang boleh kita bersihkan. Sebab dia memang boleh pisah. Dia built in tu, dia bukannya sekali dia boleh dicabut satu. Bila dia nak solat, sama macam tadi, dia kena pastikan masuk waktu dulu. Orang daimul hadas ni memang kena pastikan masuk waktu dulu. Itu syarat pertama dia. Lepas tu dia kena, yang kedua dia kena istinja. Istinja mana dia cuci lah. Cuci kemaluan dia, cuci beg tu tadi sebagainya lah. Cuci. Yang ketiga, dia kena usaha sumbat. Kalau yang macam tadi, beg tu dia dah
Dia dah pastikan, tapi dia, sebab urin tadi, dia kena adalah senaman sikit untuk dia nak teran bagi habis. Begitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia dah cuci siap, segera dia wuduk, segera dia solat. Habis kalau untuk Jumaat ni macam mana? Untuk Jumaat ni, ketika dia nak khutbah tu, dia kena standby dekat dengan tanah. Dia kena standby. Dia hukum khas dia ni. Dia nak di masjid juga, tak apalah, boleh dia pergi masjid, tak apa. Bukan salah orang macam ni pergi masjid, cuma tak digalakkan sebab dia tengah sakit. Tapi dia nak pergi juga, boleh, tak apa. Cuma dah dekat-dekat nak qomat baru dia masuk. Baru dia masuk. Dah dekat-dekat nak qomat tu baru dia wuduk pun masuk. Sama juga macam Jumaat. Musim khutbah tu dia kena duduk dekat dengan tanah. Sebab anytime dia akan cuci. Anytime dia boleh cuci. Bila nak qomat tu baru dia ambil wuduk, baru dia masuk. Ataupun kalau tak masuk pun dia solat dekat kawasan yang sah tu bersambung. Sebab hukum masjid ni besar, hukum masjid ni luas. Contoh solat Jumaat, orang solat dekat luar sini ni dekat kawasan kita duduk sekarang ni. Ikut imam yang di dalam, sah ke tidak? Sah. Hukum dia sah. Boleh. Itu speciality masjid. Jemaah duduk atas, ikut imam di bawah, boleh tak? Boleh. Itu khususnya masjid, kelebihan masjid. Dia beza dengan surau biasa. Surau biasa dia mesti bersambung. Artinya pintu kena buka. Kalau jemaah di atas tu kena ada tangga turun sebelah depan. Itu kalau bangunan selain masjid. Tapi masjid dia ada dia punya kelebihan dekat situ. Benda ni bahas panjang lah. Kalau kita buka Kifayatul Akhir, lebih panjang, bahas panjang lagi bab tu. Bab kelebihan masjid tu. Tapi patah balik soalan tadi. Artinya dia kena duduk hampir dengan tanah supaya dia nak senang cuci. Tu penyelesaian masalah dia untuk yang tu. Bila dah qomat, bila dah hampir nak qomat ataupun dah qomat, sedang qomat tu, waktu tu dia ambil wuduk, baru dia masuk untuk solat. Boleh dia ikut jemaah, tak apa. Tapi last tu, maksud dia dah qomat tu, baru dia masuk, baru dia selesai wuduk, baru dia ikut. Begitu. Ni cerita sakit. Sila Zat. Ya. Terutama wuduk tu. Sebab orang yang daimil hadas, wuduk dia batal apabila masuk waktu. Artinya kalau dia ambil wuduk sebelum masuk waktu, wuduk tadi batal bila masuk waktu. Bila masuk waktu yang seterusnya tu, dia kena ambil wuduk balik. Untuk istihadah sebagainya. Contoh antara maghrib isyak. Maghrib kan pendek. Dia pun lambat-lambat sikit maghrib ni tadi. Lagi setengah jam, lagi 20 minit nak habis waktu maghrib, baru dia ambil wuduk, baru dia solat. Kalau ikut kan terkeluar tak istihadah tu? Boleh jadi tak keluar sebab sekejap sangat. Tapi dia ni tadi orang istihadah. Bila masuk sahaja waktu isyak, maka wuduk maghrib tadi tak boleh pakai dah. Dia kena ambil wuduk balik. Istinja mungkin tidak lah sebab tak ada keluar. Jadi dia kena ambil wuduk balik. Macam tayamum, sama. Ada sebut dalam kitab. Kalau kita buka kitab Syarah Mahalli, ada sebut. Kitab yang apa ni? Kitab Allahumma shalli bukan Ya'natul Talibin. Allahu Akbar. Ayalah Ya'natul Talibin lah. Ya'natul Talibin ni kitab Imam Nawawi. Syarah dia, antara salah satu syarah dia Syarah Mahalli. Kitab Mahalli, Kanzul Raghibin tu. Ada sebut bab tu. Itu apa? Dia dikira satu wuduk dia tu untuk orang yang sentiasa berhadas ni tadi. Bukan orang normal. Normal tak apa, wuduk subuh boleh tahan sampai isyak. Sekali wuduk je macam kita tuan-tuan lah, tak sakit. Kita lah semua tak sakit sekarang ni kan. Jadi wuduk subuh tadi kalau tahan sampai isyak pun boleh. Tak apa. Tak buang air, tak kentut, tak ada apa-apa. Boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau orang yang dah sakit,
maka satu wuduk hanya untuk satu waktu solat. Batal wuduk tu bila masuk waktu solat seterusnya, batal wuduk yang tadi. Macam contoh dia, wuduk maghrib batal lah bila masuk waktu isyak. Waktu isyak dia kena tajdid balik. Macam tayamum. Tayamum maghrib dia tak boleh pakai dalam waktu isyak. Dia mesti ambil tayamum baru. Sama yang orang cerita patah tangan sebagai tadi, sama. 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 Sebab wuduk dia ketika dia patah tangan, macam mana dia nak masukkan air kat situ? Sama patah kaki pun sama. Anggota wuduk ni, kalau patah pinggang, siming kat pinggang tak apalah, tak ada masalah. Ni patah tangan, patah kaki kata contoh. Ataupun patah tengkuk ke apa kau kita kan. Jadi muka dia ada setengah tutup, ikutlah. Mana anggota wuduk tu tertahan daripada boleh kena air macam biasa, maka dia kena wuduk dia syaratnya. Bila wuduk dia isyarat, pada asalnya kalau ikut hukum asal tak sah wuduk dia tu. Sebab tu dia kena tayamum juga lepas tu. Tapi wuduk dan tayamum dia tu hanya waktu itu. Bila masuk waktu seterusnya dia kena tajdid balik. Clear macam tu tak tuan-tuan? Boleh tak tu? Panjang ni. Laju sikit lah saya syarah malam ni. Hampir jam 10 sudah kan? Ya. Boleh. Satu wuduk tu dalam waktu tu, apa jenis solat pun silakan, tak ada masalah. Terutama solat fardu tu lah. Lepas solat fardu dia nak buat ba'diyah, boleh tak? Boleh. Dengan wuduk yang sama, dia tak perlu tajdid balik. Kalau dia jamak, contoh kalau isu jamak, dia buat jamak takdim ataupun jamak takhir. Kalau dia kata jamak takdim maghrib isyak, kan tadi dia orang dah imil hadas, dia bersuci dalam waktu maghrib, dia pun ambil wuduk, dia solat maghrib, kemudian dia nak jamak dengan isyak, boleh tak? Boleh. Perlu tak ambil wuduk baru? Tak perlu. Pakai wuduk yang sama. Kenapa? Sebab satu wuduk dalam waktu tu, dia boleh dipakai dalam waktu tu, walaupun apa-apa solat pun. Jamak tadi, solat isyak tu dibawa dalam maghrib, ataupun asar tu dibawa dalam zuhur. Kalau jamak takdim lah, dibuat tu dalam waktu apa? Zuhur. Maka wuduk zuhur. Wuduk waktu zuhur tu, maka tak perlu dia ambil wuduk baru. Melainkan kalau kata batal kan nak ambil wuduk balik, itu baru dia boleh sambung jamak tu. Clear? Jelas dah? InsyaAllah. Baik, itu satu. Berlakunya hadas ketika sedang bersolat, maka batal solat tersebut, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas besar ni tak boleh nafikan juga. Sebab ada kat dalam kitab-kitab besar, saya jumpa juga masalah tu. Tengah solat keluar air mani. Kita dengar macam lawak sungguh. Tapi betul dalam kitab pernah dia sebut, kitab lama pula tu, kitab kuning, kitab ulama lah. Kitab lupa kitab mana, tak ingat contoh tu dia buat. Tapi memang ada. Saya jumpa benda tu. Kitab-kitab besar lah. Artinya masalah tu memang ada. Tengah solat keluar air mani, macam tu. Batal tak wuduk? Orang yang keluar air mani ni batal tak wuduk dia? Batal? Sudah. Buka balik mushaf 16. Tak boleh tutup lagi ni kita punya kelas ni. Feel dia tu. Buka balik mushaf 16 tuan-tuan, tengok situ. Keluar sesuatu dari salah satu dua jalan. Nombor satu tu, melainkan mani, maka air mani tidak membatalkan wudu, cuma dia mewajibkan mandi. Mana yang kata mewajibkan mandi tu? Muka surat 14. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Kalau perkara ni tadi berlaku dalam solat, itu keluar air mani itu ketika tengah solat, wuduk batal tak? Wuduk tu tak batal, tapi dia tu berhadas besar, maka wajib mandi. Dia tanggung hadas besar. Bila dia tanggung hadas besar, solat tu batal lah. Cuma perlu tak dia kena wuduk? Dia tak perlu wuduk, cuma dia kena mandi.
Tapi kalau mandi itu melakukan perkara yang batal wuduk, barulah kena wuduk. Contoh sadang mandi, dah halang-halang mandi tadi, kamih gue, macam contohlah. Maka batal tak wuduk dia tu? Wuduk dia batal sebab bukan kerana air mani tu, tetapi berkamih tu, keluar air kencing tu. Jelas itu. Tu kena tengok baik-baik situ, jangan keliru. Jangan keliru. Kena perhati tu. Fiqh ni dia kena halus, dia kena fokus, dia kena kita betul-betul teliti. Jangan cepat kita keluar hukum. Bahaya buat hukum fiqh ni, nampak macam mudah. Tapi dia kena dibaca keseluruhan. Lepas tu kita kena hati-hati. Jangan cepat kita keluarkan keputusan, melainkan setelah kita simak betul-betul. Mana kita rangkum semua dulu, baru kita dapat keputusan yang betul. Dulu saya pernah tanya soalan, kalaulah orang ni tadi dia tak pegang kemaluan, sebab kan pegang kemaluan kan batal wudu. Dia tak pegang kemaluan, dia berkamih tapi dia pegang pakai tangan belakang ni, batal tak wudu dia? Ada juga jawab tak batal. Batal lah sebab dia berkamih. Bukan cerita pegang, cerita kamih tu, cerita terkencing tu. Nampak? Tu satu ujian tu. Saja test. Kuis kan, kuis. Saja test ni. Tengok ngantuk dah tu. Kau tak nampak? Kau tak perasan? Itu kena hati-hati. Kena hati-hati. Wallahu ta'ala a'lam. Nak tunjuk kena hati-hati bila kita jawab bab hukum fiqh ni. Walaupun mudah, tapi biasa yang mudah ni lah orang terlepas pandang, tergelincir, aksiden gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi tak apalah, kita habis satu tu dulu. InsyaAllah akan datang sambung lagi 13. Perkara-perkara yang membatalkan solat. Pertama tadi, dengan sebab berlakunya hadas, tidak kiralah hadas kecil ataupun hadas besar. Sebab kalau nak cerita bab najis ni kan lagi panjang, mungkin subuh pun selesai tuan-tuan. InsyaAllah cukup sampai sekadar satu dulu. Yalah, masing-masing pun mungkin ada ni kan, keperluan dan sebagainya untuk diuruskan. Jadi cukup sampai sekadar itu. Rezeki kita semua akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wanafa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqina faqih ahlana wa qurrata lana fi dinina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.